खिलाफ करना और अज भी मेरे नाल बरोड दे उत्ते वो बिठा के गल क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि कभी जुबान गंदी नहीं की लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਖਤਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਸੁਫ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਲੋ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ? ਰਾਫਜ਼ੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝੱਟ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, 2 ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਟੋਲ ਕੇ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। आमिर भाई दो मिनट दो, बस मैं इजाजत लाऊंगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। करो 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 करो। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਟਲ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੁਰਕਾਨ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੁਰਕਾਨ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਹਿਲੇ ਤਸ਼ਹੀਦ ਸੁਣते लो मुफ्ती साहब जी, कोई भी इख्तलाफ मौजूद है अहले तशहीद दे नाल या मेरा कोई सवाल है तो उत्थे आके मेरा जवाब दे दो, फुरकान नहीं गल करके मैं गल कर लावांगा, क्योंकि मेरा फोन पुराना है, इस तो ज़्यादा मैं लाइव लावांगा तो मेरे की बैटरी खत्म हो जाती। मैं उत्थे मौजूद हाँ, मेरे नाल किसी ने गल करनी है या मैं सवाल रखना, बिस्मिल्लाह करे। कोई भी मुसलमान भरा आना चाहता है, उस सवाल का जवाब देना चाहता है, आए, नहीं आना चाहता बेशक ना आए, गल मुकी। लेकिन कभी भी मेरे मुँह तो इंशाअल्लाह ताला ना उम्महातुल मोमिनीन दे से कोई गाल निकलेगी, ना ही असहाबे कराम से कोई गाल निकलेगी। लेकिन जो मेरा इल्मी इख्तलाफ है, मेरा हक है कि मैं इल्मी इख्तलाफ रखा और अहले सुन्नत वल बरादरान दी किताब दे अंदर कोई अगर मेरा सवाल है तो उसी मेरा जवाब दे दो, बेहतर समझ दे। बिल्कुल बिल्कुल अपने नैना परैना नाल जो सवाल करना चाहते जी मुफ्ती साहब करो गल। एक मिनट मैं तो नोट सैयदतुन निसा कौन ने? 313 साहब नसा फातिमा ज़हरा ने सरवर कौनैन दी थी। होर कोई नहीं हो सकते। 4 औरतां जन्नत दी औरतां दी सरदार ने कौन? सैयदा आयशा की कहते हैं, आसिया, खदीजतुल कुबरा, फातिमा ज़हरा और सैयदा मरियम। सैयदतुन निसा कौन ने? मैं पूछ रही हूँ। दस है ना सैयदा फातिमा ज़हरा ने। अच्छा, होर ते कोई नहीं है सैयदतुन निसा? मेरे इल्म च नहीं, अगर ਤੁਹਾਡੇ इल्म च है वे तो पेश कर दो, बिस्मिल्लाह करो। नहीं, मैं क्या अगर कोई होर अपने आप नु कवे कि फलां मिर्जा साहब ने अगर कोई खिदमत पेश की है, मैं हाँ जी मैं कह रहा मिर्जा साहब ने अगर कोई तहरीर पेश की है, ऑलरेडी कह चुकी हूं, उन्हां दी तहरीर मेरे से हुज्जत नहीं। मेरा काम है चोर की दाढ़ी में तिनका तुसी मिर्जा साहब हल खिच के लेके जांदे हो पे। मैं ते मिर्जा साहब दी ते गल कीती कोई नहीं, मैं तो सिर्फ एक पूछ रहा वा। अगर कोई सैयदतुन निसा, मैं कहना वा मेरी वालदा ने सैयदतुन निसा या ओ फलां औरत सैयदतुन निसा है, तो क्या तुसी मान लोगे? मैं कहूँगा भाईजान सानू कुरान दी आयत पेश कर दो, नस पेश कर दो या हदीस पेश कर दो कि तुसी सैयदतुन निसा आप किस तरह कर ली। नहीं, बिल फर्जो कुरान दी नस हदीस भी पेश कर देंदा तो फिर कबूल कर लोगे? पहले पेश तो करो, पहले तुसी हवा दे अंदर फायरिंग कर रहे हो यार। तुसी अजे हुण कहंदे हो पे मैं शिया वां ते ए शिया दा अकीदा हुंदा है। जिन मेरा अकीदा दस्से बाद ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कोई शय पेश करना चाहते बिस्मिल्लाह करो, पेश करो। क्यों तुसी अच्छा ओनू पुछोगे तुसी कि भाई पेश कर, इंजी है ना? हेलो, मैं तो सैयदतुन निसा आलमीन तो 10 छड़िया है। ओ ठीक हो गया। अगर कोई कहंदा ते ओनू तुसी फिर कहोगे दलील नाल पेश कर, इंजी है ना? मैं तो कहूँगा, मैं तो मनदा ही नहीं, लेकिन वो जो दलील है वो भी सुन लांगे। ठीक है, बिल्कुल दलील पूछोगे सुनो। ठीक, लेकिन मैं नहीं मनदा, लेकिन मैं नहीं मनदा कि सैयदा फातिमा ज़हरा तो भी कोई बड़ी जड़ी को सैयदतुन निसा आलमीन है। ठीक, एक किताब है सीरत हजरत सैयदतुन निसा उम्मुल मोमिनीन
नुसरत जहान बेगम साहिबा, मुसन्निफ शेख महमूद अहमद रफानी, एडिटर अल हकम कादियान। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਲੀਲ ਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਜ बन गई है सैयदतुन्निसा? जी मुफ्ती साहब मैं हवाला शेयर कर दो, इंशाल्लाह मैं जरूर पेश करूंगा। मैं तो नहीं, हवाला नहीं, पूरी किताब ही है, पूरी किताब है, पूरी किताब है, कादियानिया दी किताब है जी। हम चेक करोगे, हवाला नहीं पूछोगे उन्हां कोलों क्या किंज किहड़ी कुरान दी च लिखी है? यार सब ये तुसी मेरी गल समझो या नहीं समझे? थोड़ी देर पहले ही मैं कादियानी साहब ने जो समझना जेड़ा समझना सा अपना मौका पेश कर छड़िया। अच्छा गल है वे कि अजे हुन तुसी अपने आप नु कहा जी मैं शिया वां, तुसी अहमदी नहीं है जी? मुफ्ती साहब नहीं है यार, एक मिनट यार, नजफ साहब मोहम्मदी भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, हद हो गई है। ਮੈਨੂੰ नहीं पता असल कहानी की है ते की करदे हो पे माजरत और इंज रंग च भंग पै जांदा वे ओ गल। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀ ਦੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰੀਦਾ ਹੈ। ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਵਾਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ इससा मैं थोड़ा जा बिजी हां, तुसी गल आगे करो, मैं इंशाल्लाह करना। तुसी अहमदी नहीं है वापस आना, हां या ना दस के ते फिर तुसी चुप हो। कहते सड़े मैं अहमदी भी हां, मोहम्मदी भी हां, अलवी भी हां। ठीक है, हां ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नु तुसी जड़ा वे की समझदे हो? थोड़ी देर पहले मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, आमिर भाई को पूछ लो, ठीक है ना? नहीं ना, मैं ते हजे हुन आया ना, मेनू नहीं पता, दस दियो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਜਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਨੇ? ਨਜਫ ਭਾਈ ਕੀ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਨਜਫ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਹੈਲੋ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ हेलो, कज़ाब समझने तो किसी शहर किन्नू कज़ाब समझदे हो? ईसा दी मसीह हो सकदे किन्नू कज़ाब समझदे हो? मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी नु कज़ाब समझना उन्हां दे दावे दे अंदर, और ना ही उन्हां नु मसीह ईसा समझने, ना ही उन्हां नु मसीह महदी समझने। बिल्कुल ठीक हो गया, तुसी उन्हें कज़ाब समझदे हो, दज्जाल फरड़िए। ते ए हुण जेड़ी इन्हां ने कादियानियां ने मिर्ज़ा गुलाम कादियानी दी बेगम नुसरत जहां बेगम नु सैयदतुन्निसा किया वे और उम्मुल मोमिनीन किया है, ते क्या तुसी इस चीज नु तुहाडी गैरत ते तुहाडा ईमान की कहंदा कबूल करदे हो कि नहीं करदे? हेलो, वो कुछ दसो ते सही ना, अपनी गैरत ईमानी दा कुछ दसो ते सही सानू। होवे शिया ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਣ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਮੌਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਓਏ ਐ ਸ਼ੀਆ ਬੈਠੇ ਜੇ ਉੱਤੇ, ਨਜਫ ਅਬਾਸ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਸੈਯਦਾ ਤੁਜ਼ਾਰਾ ਸਲਾਮੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਐ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਸਰਤ ਜਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ, ਆਪਣੇ ਕੀਦਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ, ਦੱਜਾਲ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਰਤਦ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਜ਼ਾਬ, ਦੱਜਾਲ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਰਤੁਲ ਮਾਹਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਦਕਾਰ ਔਰਤ ਸਮਝਣਾ।
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਹ ਜੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਛੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਜ਼ਾਬ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਹੁਜਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹੁਜਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੀਆ ਸੀ ਨਜਫ ਅਬਾਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁੰਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਨ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਰੰਡੀ ਸਮਝਣਾ ਗਸ਼ਤੀ ਸਮਝਣਾ ਗਸ਼ਤੀ ਸਮਝ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕੀਦਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਕੀਦਾ ਹੈ ਵੇ ਸੁੰਨੀ ਦਾ ਕੀਦਾ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਰੰਡੀ ਕੰਜਰੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਕਾਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੁਕ ਲਕਾਓ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਦਜਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖੰਜ਼ੀਰ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਦਤਰੀਨ ਮਖਲੂਕ ਸਮਝਣਾ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਆਏ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕਜ਼ਾਬਾਂ ਦਜਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿਓ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੀਦੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੈਯਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਹੈ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆਇਆ ਵੇ ਕਾਲ ਤੇ ਚੜੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਨੇ ਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਜਦਾ ਪਾਕ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਲੈਣ ਖੰਦੀਰੋ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਰ ਲਈ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਚ ਨਜਫ ਅਬਾਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਬਾਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕਲੇਜੇ ਚਿਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਜਦਾ ਤੁ ਨਿਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਕੁਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਬਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲੱਗ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਲੱਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੱਗ ਖੰਜ਼ੀਰੋ ਝੂਠ ਦਜਲ ਫਰੇਬ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਤੋਹੀਨ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਰਾਡਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬਗੈਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਜ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਸਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੀ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਦਾਲ ਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਬਲਕਿ ਦਾਲ ਪੂਰੀ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਯਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਵਹਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗਾ ਹੈ ਖੰਜ਼ੀਰ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਹਕੀਕ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨਾ ਗਸ਼ਤੀ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਹਕੀਮ ਨੂਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਂਡੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੋਂਡੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬਗੈਰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਂਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਸ਼ੀਰੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਰਲਦੀ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੈਟਵਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਸ਼ਤੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਚੌਕ ਦੀ ਔਲਾਦ कोई मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकना, कोई मुसलमान नहीं, कोई भी जितना एक रत्ती मानवी है वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकना। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ ਯਾਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਸਾਡੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਰਦਾਰ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕਰੋ ਖਬੀਸੋ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਜਾ 1974 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੋਰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਡੋਂਕ ਰਚਾਇਆ ਹੈ, ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਈ ਆ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪਤਾ ਖਬੀਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾਲ ਫਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਹਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਦੋ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜੇ, ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੱਚਾ ਚੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਜੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਵਹਾ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਹਕੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਨਾ, ਪੜਾਂਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਐਡਾ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਨਬੀ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਹਕੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, जिंदाबाद, जिंदाबाद मुफ्ती साहब। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤਹਕੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਿਆ ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ? ਸਾਡਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਰਸੀਆ, ਮਵਾਲੀਆ, ਭੰਗੀਆ, ਜ਼ਾਨੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਇੰਨਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨਾ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਕੀਦੇ ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਫਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਜਾ ਕੇ ਚਰਸੀਏ ਮੁਆਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਅਲੀ ਐਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਲੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮੇਥਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਜਾਓ लानत बेशुमार मिर्ज़ा कादियानी खंजीर दज्जाल ते।
ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੁਰਦਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਕਿਹੜੀ ਅਹਲੇ ਬੈਤ ਤਹਾਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਆਂਦਾ 1000 ਕਿਸਮ ਦੇ 100 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਖਬੀਸ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆ, ਤੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਨੇ? ਜ਼ਨਾ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ, ਫੀਮ ਖਾਣੀ, ਬੱਚੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਗਸ਼ਤੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਲੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਬੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖੇ ਨੌਜ਼ ਬਿल्ला ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਗੁਸਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸੀਨੇ ਚਿਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ ਚਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖੁਦਾ ਹੋਣ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ, ਫਿਰ 1,24,000 ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਤੱਕ ਹਰ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਆਂਦਾ ਰਾਮ ਵੀ ਮੈਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਨਿਆ ਵੀ ਮੈਂ, ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਵੀ ਮੈਂ, ਬੁੱਧਾ ਵੀ ਮੈਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਆਓ ਕਾदियानी, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। गुंडोया आंदा मैं वां, आंदा मैं बंदे दा पुत्तर ही नहीं जे है, मैं इंसान दी जाए नफरत हाँ। चलो कायनात और माफिया दी कोई एक चीज दा उन्हें इनकार किया होवे, आओ कादियानी सानू दसो, साबित असी कर देंगे। वो हर चीज जेड़ी चीज दे नजर ओदी पैंदी आंदा वो मैं ही असल च, ए भी मैं, ए भी मैं, ए भी मैं ते ए भी मैं, तमाम शजरो हजर मैं ही हाँ, इंसान और जानवर मैं ही हाँ, फरिश्ते भी वो अपने होंदा इनका ऐलान करता है, वो फरिश्ते भी मैं ही हाँ, जन्नत दोज़ख भी मैं ही हाँ, सूरज चांद सितारे भी मैं ही हाँ। वो केड़ी चीज का उन्हें इनकार किया? अकीदे फड़े ने, खबीस दे पुत बच्चे ना होते, ओदा दिमाग ही लिया सी बेचारे दा, इलाज करवाओ वाला, या उन्होंने कोई नीले थोथे दी गोली दबो साइड ते जाए। वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। फिर अपनी रोक नहीं सकिया पूरी जिंदगी, वही नाज़िल हुई है जी, हमने तेरी सेहत का ठेका ले लिया है, और अल्लाह ने वही कर दी है मेरे ते तेनू मैं मुजर अमराज तू ते खबीस अमराज तू तेनू मैं बरी रखांगा, तेरे नू वो नहीं आनगी। अल्लाह दी कसम, मिर्जे कादियानी नू कायनात दी हर बीमारी लगी सी। कुछ बीमारियां ने अफ्रीका च पाईयां जांदियां ने, कुछ अमरीका च, कुछ मतलब है अरब कंट्रीज च, कुछ एशियन कंट्रीज यानी पाकिस्तान च या हिंदुस्तान च कुछ बीमारियां, लेकिन पूरी दुनिया दी बीमारियां वो मिर्जे कादियानी नू लगियां सन। हज़रत मसीह बीमारी मूसा भी इस चीज का फिर ਅਸੀਂ हक ते रखने आ ना, पुछण दा फिर ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। कुछ भी नहीं जी, ले वो अगू तुहानू गाला गुला कड्डणगे आसमान के नीचे बदतरीन, दो चार नारे उन्होंने रटे जे बस, इस तो इलावा एक कख नहीं कादियानियां च, कुछ भी नहीं। इन्हां दे मुरब्बी इन्हां नू सिर्फ ऐ सिखांदे ने दो चार नारे, बस जदों गल होए ना ते नारा ला के दौड़ आइयो कि तुम आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक, बंदर सूअर खंदीर ये वो, चलो निकल जाओ, तितर बितर हो जाओ, वेखी जाएगी। या अगले नू ऐ कह दियो मैं तहकीक करांगा, रिसर्च करांगा, बस ये दो तीन चीज़ां इन्हां ने रटाइयां ने हर कादियानी।
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਛੜੀ। ਮੌਲਵੀ ਦੌੜ ਗਏ 50 ਚੜਿਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਬਈ। ਕਰੋ ਯਾਰ ਗੱਲ। अस्सलामुअलैकुम। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना थोड़ा बिजी हो गया सी, वेट करना सी गड्डी दा, ते मैं आया ते कुछ समझ नहीं आ रही की गल होई है। कोई थोड़ा जिहा खुलासा सुना दिओ। जब बहरीन सी ते नाल की गल। ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਬਈ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਕੇ ਵਹਾਈਏ ਸੀਰਤ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਤੁਨ ਨਿਸਾ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਯਦਤੁਨ ਨਿਸਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਮਾ ਤੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਬੀਬੀ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸੈਯਦਤੁਨ ਨਿਸਾ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਵੇਂਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਹਕੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। तेरी सजदा तो निशानी बन गई है, ये तहकीक करेगा। ਆਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੈਰਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਹਕੀਕਾਂ ਕਰੇਂਗਾ, ਰਿਸਰਚ ਕਰੇਂਗਾ। नहीं ये बंदा जड़ा ना वो बहुत ही ज्यादा अपने आप ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੋ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਅਲੀ ਨੇ ਬਰਾਡਗਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਲੀ ਦੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ 1 ਮਿੰਟ ਵੱਟਾ ਮਾਰਾਂ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਾਂ, ਮਗਰ ਟਮ ਟਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਲ ਚੁੱਕ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਚੁੱਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੀ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬੋ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬਾ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਲੱਗਾ ਰੋ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਚੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਰਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਟੰਗ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂ ਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਲਾ। ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਇਸਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ, ਉਮਹਾਤੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚਲਾਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮਰਜ਼ਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈ ਫਾਤਮਾ ਚੌਕ ਤੇ ਤੀਜਾ ਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦਤੁਨ ਨਿਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਹਰਲ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਜ਼ਾਬ ਦਜਾਲ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਨ ਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਲਾ ਮਾਸ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਸੁਨਨਤ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਗਜ਼ ਭਰੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਝੋਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੈਯਦਤੁਨ ਨਿਸਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੈਯਦਾ ਖਦੀਜਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਦਾ ਚੌਕ 'ਚ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 4 ਖਾਨੀ ਧੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਮਾਫ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਘੜ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਦਾ ਮੰਜਾ ਰਬਵੇ ਚੌਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਚੌਕ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਅਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਟ ਰੇ ਜਾਟ ਤੇਰੇ ਸਰ ਪੇ ਖਾਟ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਟ ਰੇ ਜਾਟ ਤੇਰੇ ਸਰ ਪੇ ਖਾਟ, ਬਈ ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੰਜੀ, ਖੱਟ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਲੀ ਰੇ ਤੇਲੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਪੇ ਕੋਲੂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਇਹਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ।
ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਟ ਰੇ ਜਾਟ ਤੇਰੇ ਸਰ ਪੇ ਖਾਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਿਆ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਤੇਲੀ ਰੇ ਤੇਲੀ ਤੇਰੇ ਸਰ ਪੇ ਕੋਲੂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿਸੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਲੂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਸੇਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਲ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਈਦਤੁਨ ਨਿਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਲ ਕੱਢ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਤੇ ਸੜੇ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗੈਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣੇਗਾ। ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੇ। ਜੇ ਮੈਂ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ ਆਖਿਆ, ਕਿਆ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐ ਮਿਰਜ਼ਈ ਖੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਡੀ ਖੋਸਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਸ਼ਤੀ ਮਕਬਰੇ 'ਚ ਦਫਨਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਲਹਾਮ ਅਲਫਾਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਾਪੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਗੈਰਤ ਤੇ ਈਮਾਨੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਇਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਸੀ, ਜ਼ਾਮਨ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਡੀ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਖੁਤਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪ ਪਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਸੀ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਨੇ ਵੀ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਅਨਵਾਰੁਲ ਉਲੂਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਾਫਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਫਰ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਜੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਇੰਜੀ ਕਾਫਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਾਫਰ, ਬਲਕਿ ਪੱਕਾ ਕਾਫਰ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕੋ ਆਣਾ ਤੇ ਗਲਤ ਆਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ 2 ਨੰਬਰ? ਉਹ ਹੈ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੇ ਚੱਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਏ ਬਈ ਜਾਟ ਰੇ ਜਾਟ ਤੇਰੇ ਸਰ ਪੇ ਖਾਟ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਤੇਲੀ ਰੇ ਤੇਲੀ ਤੇਰੇ ਸਰ ਪੇ ਕੋਲੂ, ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਫੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ? ਤੁਹਾਡੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ 2 ਨੰਬਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੁਫਰ ਦੂਨੇ ਕੁਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਫਰ ਦੂਨੇ ਕੁਫਰ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਪੁੱਤਰ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਾਫਰ ਤੇ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਕੁਫਰ ਦੂਨੇ ਕੁਫਰ ਦੀਆਂ ਇਸਤਲਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਨੰਬਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਸੀ ਖਲੀਫਾ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਖਲੀਫਾ। ਇਹ ਲੋ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਆ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਫਾ ਰਾਸ਼ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਐਸੀ ਲਾਂਤੀ ਕੌਮ ਖੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੇਖੈਨ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਈਦਨਾ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਬੁਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਈਦਤੁਨ ਨਿਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਚੌਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਐਡਾ ਹੀ ਬੁਗਜ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰਤ ਆਖਰੀ ਦਰਜੇ ਤੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਦਫਾ ਕਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ।
ਹੁਣ ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਕਜ਼ਾਬ ਅਗਰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਹਿਦ ਹੋਵੋ, ਐਨ ਮੁਮਕਿਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਕੌਣ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉਹਦਾ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹਦੀ, ਈਮਾਨ ਉਹਦਾ, ਅਕੀਦਾ ਉਹਦਾ, ਮਨਹਜ ਉਹਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਇਹ ਨਜਬ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਨਾ, ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਨਾ, ਅਗਲਾ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ੀਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਨਅੱਲਾਹ ਯਾਰੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕੋੜਿਆ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਫਜ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਗੈਰਤ, ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਤੇ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਤੂੰ ਲਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਯਕ ਨਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਰਾਡ ਆਨ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਨ ਕਰ ਲੈ, ਭਲਾ ਭਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਬਗੈਰਤੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਇਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਦੂਜਾ ਥੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਟੋਰੀ, ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਆਮਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰਾਤੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਲਾ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤਹ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਛੜਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸਵਾਏ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ। ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਨਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰ ਛੱਡਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤਸਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਮੰਨਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਐਮਏ ਨੇ ਅਲ ਫਜ਼ਲ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਉਹ ਮਰਬੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਮੰਨਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਸ਼ੀਆ ਨੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਫਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਛੜੋ, ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਫਜ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ੇਖਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਦੌੜੋ ਤੂੰ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਤੇ ਠੱਗ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਮਾਂ ਮਹਿੰਦੀ, ਦੌੜ ਜਾ ਤੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਫਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਤੱਕ ਗਿਰੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰੇ,
ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲਿਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ ਸਾਡੇ, ਬਸ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਐਨੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 6-7 ਮਰਜ਼ਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਲ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਪੁੱਤਰ ਦੜਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲਗੇ ਆ, ਤੀਰ ਮਾਰਨ ਲਗੇ ਆ ਮਰਦਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। अस्सलाम वालेकुम। अमर भाई की हाल चाल है? ठीक हो? मेरा ख्याल है बंदे थोड़े पैन लगे। लो जी, मैं म्यूट करना, करो बारी बारी गल जिन्हें जिन्हें करनी। मैं म्यूट करना। मैं म्यूट के साथ की केड़े टॉपिक ते गल चल रही? अच्छा, तुसी म्यूट ते सो, म्यूट ते सिर्फ माइक दा म्यूट हुंदा है ना, जेड़ा हैंड फ्री हुंदा ओदा म्यूट होंदा। मैं गड्डी में मोबाइल पिया सी, मैं बाहर दा लैन गया था कुछ शहर। हैंड फ्री म्यूट कीता जे कि माइक म्यूट कीता जे? मैं मोबाइल गड्डी पिया सी, मैं जरा कुछ सामान ले रहा सा। अच्छा अच्छा अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ दोबारा तो शुरू हो जा, फिर सारी गल नहीं सुना हुण वीर नु। ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ, ਗੱਲ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿਪਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮਿਊਟ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ बैठे ने जी। डॉक्टर साहब आप ने कोई फरमाना है? कोई गल करनी होए ते फिर कर लो, नहीं ते फिर थल्ले बंदा जाके बह जांदा है ताकि किसी होर नूं भाई मॉनिटर कोई बंदा फालतू ना बनाओ ते आप ही कोई ना चुको, जिन्ने उत्ते आना उस टाइम जगह मल के बहन दा कोई फायदा ते है कोई नहीं। ते डॉक्टर साहब कोई बात आपने करनी है तो कर लो, नहीं तो फिर थल्ले बह जाओ ताकि कलर और भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। मैं आपकी गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था। जब मुअज़्ज़ज़ शख्सियात बात कर रहे हो तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात करना मुनासिब होगी जी। तो असल में बात ये है कि ये इन दज्जालों को तो हम काफिर भी नहीं कह सकते। जिस टॉपिक पे आपने बात शुरू की हुई है, काफिर नहीं कहना, ये काफिर से भी कोई अगला दर्जा है तो इन्हें बोलना चाहिए। वो दे देना आप दर्जा, अभी बैठे हैं माशाल्लाह आप। तो ये मुर्ताद हैं, मुनाफिक से भी आगे हैं। मुर्ताद जो होते हैं वैसे ही वो वाजिबुल कत्ल होते हैं, और इनसे तो बात करना ही जो है ना वो मुनासिब नहीं है। और जो कम इल्म लोग हैं, जो कादियानी मैं अपने आप को कहूँगा जी, कादियानी मुर्ताद नहीं है मेरे भाई। आपने तो काफरों से आगे वाला दर्जा देना था, तो आपने पिछला दर्जा दे दिया। आप वजाहत कर दें, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा। आप मेरे मुअज़्ज़ज़ हैं, कादियानी मुर्ताद नहीं है। मुर्ताद उसको कहते हैं कि पहले वो मुस्लिम था लेकिन बाद में उसने इर्तिदाद इख्तियार किया, वो कोई और मजहब में चला गया, उसको कहते हैं मुर्तद। कादियानी तो चूंकि पैदाइशी तौर पे वो कादियानी होते हैं, तो वो मुर्तद कैसे हो गए? हाँ ठीक हो गया। सुने काफिर हैं और मैं अभी मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं ना हुई। अगर आपने करनी है तो ठीक है, कर लें फिर। जी जी करें, बात करें। बीच में टोकेंगे तो फिर तो नहीं ना, कुछ भी नहीं समझ आनी, ना ही आपको समझ आनी है ना ही मुझे समझ आनी है। जी बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो टोकते नहीं होते, पहले सुन लेते हैं तहम्मुल से। अच्छा, बात ये है कि कादियानी जो है ना जिंदीक है। जिंदीक कौन होता है?
बीच में जी करेंगे फिर भी मेरे लिए प्रॉब्लम होनी है। बेहतर यही है माइक म्यूट कर लें, ये तरीका ठीक है। नहीं तो आप जी बीच में करेंगे, मैं भूल ही जाऊंगा कि मैं बात कौन सी कर रहा हूं। ठीक है, कादियानी जिंदीक है। जिंदीक उसको कहते हैं कि जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के अपने आप को मुसलमान कहलवा के इस्लाम की जड़ें काटे, उसको कहते हैं जिंदीक। ये था कुफर का अगला दर्जा। आपको ये कहना चाहिए था कुफर का अगला दर्जा है जिंदीकियत का, तो कादियानी है जिंदीक। तो फिर बात समझ में आती है, क्योंकि कुफर की जो जलील तरीन किस्म है वो है जिंदीकियत। तो कादियानियों के ऊपर जो हुक्म है उलमा इकराम जो लगाते हैं वो जिंदीकियत का लगाते हैं। ठीक है ना मेरे भाई, मेरी बात अब कंप्लीट हो गई है, अब आप बोल। जी जज़ाकल्लाह, आपने मेरे इल्म में इजाफ़ा किया है, आपका शुक्रिया। बाकी ये है कि ये इतने मलून हैं हमारे, मतलब जो काम इल्म लोग हैं, इनको टच करने की कोशिश करते हैं और नीचे एक मैसेज आया है कि मुनाफिक और जिंदीक में क्या फर्क है। जी बड़ा फर्क है। जो होता है ना मुनाफिक, मुनाफिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसको ये गर्ज नहीं होती कि मैं इस्लाम को नुकसान पहुंचाऊं। ठीक है, वो वैसे इस्लाम का लिबादा होता वो काफिर है, लेकिन इस्लाम का लिबादा उसने ओढ़ा होता है, उसके कोई अपने अगराज़ो मकासद बीच में शामिल होते हैं, वो होता है मुनाफिक। तो अगर वो बीच में बुग़्ज़, अनाद और इस्लाम को गिराने का ज़हन उसका हो तो वो फिर जिंदीक बन जाता है। वही मुनाफिक जिंदीक बन जाता है, जिंदीकियत की कैटेगरी में आ जाता है। ये फर्क है मेरे भाई। जी डॉक्टर साहब। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लोग इनकी ब्रॉड पे जाते हैं ना, या जो इनसे कहते हैं जी कि हम हमारे बराबर बैठें और बात करें, ये बराबर बैठने के काबिल हैं? ये इस तरह के माहौल बनाने के काबिल हैं? कोई सवाल है कोई आपका तो कर लें, तो फिर ताकि आप नीचे चले जाएं, किसी और कॉलर को उठा लिया जाए डॉक्टर साहब। मैं यही बस आपको कहना चाह रहा था। अच्छा जी, जी बड़ी अच्छी, आप ड्रॉप करना चाहते कर दें। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। तो ये एमसी साहब आए हैं नीचे। एमसी साहब कॉल डाले ना, ऐसे तो नहीं टिप टिप करने से तो मिर्जा ने सच्चा नहीं ना होना। वो तो ऊपर आके कॉल करके कोई सच्चा साबित कर सकते हैं आप। ऐसे तो नहीं मिर्जे कादियानी की वो जो दिन और रात 100 दफा टट्टी मूत्र करता था, वो उसको रोकने का बेहतरीन तरीका ये है कॉल पे आना पड़ेगा। कॉल पे आएंगे तो रोक सकेंगे, नहीं तो रुकनी नहीं है। वो तो टुरी है ना 100 दफा टट्टी मूत्र, ते दिन और रात 100 वारी हो गई ते 200 वारी हो गई 24 घंटे च टट्टी दे मूत्र। हाँ जी, उसको रोकने का बेहतरीन तरीका ये कॉल पे चढ़ो। टिप टिप नाल ते कख भी नहीं बनना, जिन्नी मर्जी टिप टिप कर लो, वो उत्थे दी उत्थे टट्टी मूत्र बराबर जारी रहनी। अच्छा, शाह नाम की कोई आईडी है जी, आप कर लें अब बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैम आपको सुन रहे हैं, कोई ऐसे तो कोई मेरी बात नहीं है। अच्छा, तो असल में सुनने वाले नीचे बैठ के भी सुन सकते हैं, ये तो कोई ऐसा कोई बड़ा काम तो नहीं है सुनने का। नीचे बैठ के भी तो वो सुन ही रहे हैं ना। अब 61 बंदे बैठे हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे कट के ते वो थल्ले सारे सुनते ही नहीं पे। माशाल्लाह, सुनने के लिए तरीका होता है नीचे बैठ के सुना जाए। एवं जगह मल के बवोगे फायदा होना कोई नहीं, किसी ने भी कोई नहीं होना। कादियानियों को मैं इस दुनिया की बदतरीन मखलूक समझता हूँ। बेहतरीन हो गया। उनके साथ जो हमदर्दी रखता है मैं उसको भी बदतरीन समझता हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बस मैंने यही कहना था। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब ने लगता है कोई और बात अभी करनी है। डॉक्टर साहब आप अभी तक मौजूद हैं तो कर लें बात।
मुफ्ती साहब ज़रा थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा, मैंने ये कोई गलत बात तो नहीं नीचे लिखी कि नुसरत जहाँ साहिबा जो थी वो नूरुद्दीन साहब की लोंडी थी? ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो नूरुद्दीन साहब खुद कह रहे हैं। अगर कोई मेरे पर खुद ये कह इल्जाम रहे लगाए तो मैं कोई हैं गलत ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜੇ ਆਜੋ ਆਜੋ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਾਲ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇੰਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ मुफ्ती साहब शाह जी पेश कर छोड़ो, सुनने लगे सारे आए कुत्ते बिल्ली निकल आए सारे। आप पेश मैं कर छोड़ो, भी- कोई गल नहीं पेश कर जो, बिस्मिल्लाह करो ओ बिस्मिल्लाह करो, कोई नहीं ਅੱਛਾ उसका भी सुनना चाहते हैं डॉक्टर साहब भी है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੁਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਲੋਂਡੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲਣਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਓਹੋ अपना कादियानी मेहमान नीचे आए, इन्होंने माड़ी गल है कि तुसी ना पेश करो। हाँ हाँ ठीक है कोई बात ओहो ए लोंडेबाजी आ गई है नहीं लोंडेबाजी नहीं लोंडी है भाई एक मिनट असल जो सर्च करिए ना तो बिचों पता नहीं की निकल आंदा है कादियानी लोंडेबाजी आ गई सी अजे हुण ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਾਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ हाँ ठीक है अच्छा सही है और तरतीब इंज दी लग जाती ना लाम दे नाल सही है अच्छा शाह जी तुसी ਉਹ ਲੰਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਣੇ ਸਨ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਢੇਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਜਾਪਤ ਬਗੈਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ हाँ जी हाँ जी ए नुसरत जहां बेगम वही है जनाब कि जनाब रेलवे स्टेशन ते ए ना मटर गश्त कर रही हुंदी है औरत मार्च कर रही हुंदी है ते मौलवी अब्दुल करीम सी गालबन ते ओ नाल हकीम नूरुद्दीन सी ते ए दोवें ना वेंदे हुंदे ने कि नुसरत जहां बेगम जड़ी ना ओ जनाब इधर उधर मुंह मार रही है मुंडे फसा रही है मुंडे है ते ए ना अब्दुल करीम जेड़ा हुंदा ना एदी तबीयत बड़ी जोशीली हुंदी है ओ कहंदा हकीम नूरे नूं कहंदा ओ वेख यार अम्मा जान ओ वे बच्चे पसंदी है भई ते ए हकीम नूरा कहंदा चुप कर मुठ रख बोली ना इत्थे आंदा नहीं यार मैं बर्दाश्त नहीं मेरे कोल हुंदा पिया बेगम होए साडी ते जाए किसे होर कोल इंज नहीं बई फिर हकीम नूरा ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹ ਮੌਤ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਸਮਝ ਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਂਦਾ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਨੁਸਰਤ ਜਹਾਂ ਬੇਗਮ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪਈ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ बड़ा पोला जा होके कहता जाओ जी हम इस पर्दे के कायल नहीं है हम नहीं ऐसे पर्दे को मानते अच्छा है ना मुंह लटका के थल्ले आ जाता है ते हकीम नूरा अगू पता की कहता आंदा चुंग है ले मजा तेन तो मैं क्या सी क्या बगैरत ही एक नंबर दा आंदा तेन तो मैं क्या सी बड़ा वड्डा बगैरत ही ते वो ना मुंह लटका के थल्ले आता है ऐसी जे नुसरत जहां बेगम है जाओ जी मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं सीरतुल मेहदी है सफा 56 है कादियानियों की हदीस नंबर 77 है जाके पढ़ लो हाँ बयान किया हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब खलीफा अव्वल ने कि एक दफा हजरत मसीह मुतर लह शलवार किसी सफर में थे स्टेशन पर पहुंचे तो अभी गाड़ी आने में देर थी आप बीवी साहबा के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे ये देखकर मौलवी अब्दुल करीम साहब जिनकी तबीयत गयूर और जोशीली थी मेरे पास आए और कहने लगे कि बहुत लोग और फिर गैर मर्द इधर उधर फिरते हैं आप हजरत साहब से अर्ज करें कि बीवी साहबा को कहें कहीं अलग बिठा दिया जावे मौलवी साहब फरमाते थे कि मैंने कहा मैं तो नहीं कहता आप कह कर देख लें नाचार मौलवी अब्दुल करीम साहब खुद हजरत साहब के पास गए और कहा कि हजूर लोग बहुत हैं बीवी साहबा को अलग एक जगह बिठा दें हजरत साहब ने फरमाया जाओ जी मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं हूँ
मौलवी साहब फरमाते थे कि इसके बाद मौलवी अब्दुल करीम साहब नीचे नजर नीचे डाले मेरी तरफ आए। मैंने कहा मौलवी साहब जवाब ले आए हो, इत्थे रख है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਸੌਰੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਭਾਈ ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਲੋਂਡੀ ਵਾਲਾ, ठीक है, तो वो लोंडी वाला हवाला सुन लो। ये मिरकातुल यकीन फी हयाती नूरुद्दीन किताब का नाम है और सफ़ा नंबर 7 है। बीवी साहबा के मुंह से 20 मरतबा मैंने सुना है कि मैं तो आपकी लोंडी हूँ, मैं तो आपकी लोंडी हूँ। और रूहानी खज़ाइन जिल्द 23 सफ़ा 254 है, चश्मा मार्फत। अब मिर्जा कादियानी लोंडी के बारे क्या कहता है? कहता है इसी बना पर इस्लाम में यह रस्म जारी हुई कि काफरों की औरतें लोंडी की तरह रखी जाएं और औरतों की तरह इस्तेमाल की जाएं, गेम पाई जाए। तो जब हकीम नूरुद्दीन की लोंडी हुई नुसरत जहां बेगम, नच्छो बेगम, तो नच्छो बेगम को फिर उसने यूज भी किया होगा कि नहीं किया होगा? कादियानियों दसो दसो कादियानियों नेड़े लगो है। हवाला लभ गया जी भाई, किन्ना ने किया, किन्ना ने पूछा। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ आ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਜਾਣਨਾ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਆਏ ਵੀ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਤਕਲੀਫ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ origignal ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਜਾ। ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਐਸੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਹਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। अच्छा जी। नुसरत जहां बेगम अक्सर कहा करती थी कि बस मुझे मेरे ऊपर की तरफ से भी ताज मिला है और मेरे नीचे की तरफ से भी। वो कहती थी मुझे 2 ताज अल्लाह ने अता किए हैं, एक ऊपर से ताज मिला है, एक नीचे से ताज मिला है। सीरत हजरत सैयदा नुसरत जहां बेगम साहबा सफ़ा 535, उत्ते आला ताज ते थल्ले आला ताज। ओ दसो कादियानियों, उत्ते आला ताज ते जनाब मैनू पता वे हकीम नूरुद्दीन सी, ते थल्ले आला ताज मौलवी अब्दुल करीम। उत्ते आला ते थल्ले आला मौलवी अब्दुल करीम है, थल्ले आला ताज। तरतीब मैं कोई उल्टी तो नहीं कर छड़ी हो कादियानियों, दस्यो यार, मैनू समझ नहीं आती हुंदी। मैं जो बयान कर रहा होना ना, मैनू भुल जाना होना मैं। ते उत्ते वाला ते थल्ले वाला कोई मैं तरतीब उल्टी तो नहीं कर छड़ी? नहीं बिल्कुल ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀਰਤ ਅੰਮਾ ਜਾਨ, ਸੀਰਤ ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। अच्छा, आपको पता है ये जो थी नुसरत जहां बेगम जब सफ़र करती थी तो वो सफ़र के लिए गाड़ी के अंदर जो है ना औरतों की जो होती थी वो जगह अलग होती थी, मर्दों की अलग होती थी। मिर्ज़े कादियानी के दौर के अंदर जो गाड़ियाँ चलती थी वो तरीकाकार था। रेलगाड़ी के अंदर या मतलब दीगर गाड़ियों, औरतों का मामला अलग, मर्दों का अलग। वो चाहे माँ, बेटी, बहन, बीवी कोई भी है तो ये। लेकिन मिर्जा ये नच्छो बेगम नू एक अलग ही कीड़ा तंग करदा सी। ਇਹ ਬਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। सीरत अहमद किताब का नाम है, कुदरतुल्लाह संवरी की किताब है कादियानी की, सफ़ा नंबर 26 के ऊपर ये बात लिखी हुई है। कादियानियों पढ़ लिया जे जाके।
ਹਵਾਲਾ ਗਲਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। जी साहब ऊपर आओ क्यों थले क्यों टिक टिक कर दे ऊपर आओ बिस्मिल्लाह करो आओ आ जाओ कोई गल नहीं नुसरत जहां बेगम लौंडे ओ यार यकीन जानो चस्के लेंदे रहे नहीं आपस च ते मौलवी एवें बदनाम इन्होंने कर छड़े ने मौलवी चस्के तुसी सारे लै गए ते मौलवी नूं ते ठुठ भी नहीं लब्भा विचों मौलवी और बदनाम कर छड़िया जे गए उस दिन मौलवी साहब दी ना स्टोरी सुना रही सी एक लेडी मैं बड़ा हैरान होया ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੂਸ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਸਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 15-16 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ यार ऐसी कहानी सुनानगे कहानी बस अपना मुफ्ती साहब ने ज्यादती की यूसुफ ने पूरी गल नहीं की ना डंडी मारी है इन्हें बिल्कुल डंडी मारी पूरी गल दस भाई जिस टाइम उन्हें दाड़ी वाली गल की दस पूरी गल उन्हें क्या ही खाना होवे वो तो सुनी तू पूरी गल नहीं वो अगली गल सी ना वो एक साडी मुस्लिम भैन सी ते ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਮੌਲਵੀ ਕਹਾਣਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਮਿਸਿਸ ਰਾਸ਼ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਵੱਲਾ ਆਲਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੀ ਬਾਹਰਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਫਿਰ ਹਟੀਆਂ ਦੋਏ ਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਤੇ ਹਕੀਮ ਨੂਰਦੀਨ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਬੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਜੇ 313 ਆਪਣੇ ਸਾਬੀ ਜੈਲੀ ਸਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ ਉਹਦੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਾਉਣੇ ਸਨ ਮੁੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਮਕਤੂਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਚ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਕਤੂਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ सही हो गया अच्छा कोई नहीं फिर ना ही समझिए कादियानियों मर जाओ आ जाओ मेरा तो दिल हुंदा है मैं तो आया सी एक कादियानी जेड़ा जैली कादियानी
ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी मुबशर साहब, जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ। हाँ जी, कि पुछो सवाल, केड़ा पुछया जे? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ FIR ਹੋਈ ਹੈ, कादी जी? ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੱਜ? कादी FIR है भाई जी? मैनू तो नहीं पता, तुसी इतला देते हो। ਨਸ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੋ? ਦੁਬਈ ਉਮਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ? दुबई नस गया सा ते ओ FIR ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ। ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। हेलो अमर नजीर सुन ले, ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ FIR। ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਖੇਗਾ ਜੇਲੀ। ਹੈਲੋ, ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਛੜੇ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ FIR ਆਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ, ਮਫੂਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਮਫੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? FIR ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਨਾਬੇ ਮੁਹਤਰਮ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਚ ਰਹਿਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਾਦੇ ਪੈਸੇ? ਅੱਛਾ, ਮਦਰਸਾ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ? ਕਾਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਬੜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਟ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੀ ਲੁਕਾ ਗਏ ਹੋ। ਮੋਚੀਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਾਜੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਚੱਲ ਬਗੈਰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆ? ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਮੁਲਹਿਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆ? ਓਏ ਤੂੰ ਮੁਲਹਿਦ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਸੇਜ ਭੈਣ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਦੱਸੋ, ਡੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਾ ਬੁਝੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪੈਣ ਇਹਦੇ ਇਸੇ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ? ਅਮਰ ਭਾਈ, ਅਮਰ ਭਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਤੋਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, FIR ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਪਰੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਬਾਬੇ ਅਹਿਮਦ ਅਲੀ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਰੌਲਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਰਾਡੀ ਹੈ,
ਅੱਛਾ ਨਾ ਚੱਲ ਇਸ- ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਤੂੰ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਰੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਬਹਾ ਲਈਏ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕੋਈ ਤੇੜ ਹੈ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲ। ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਕ ਬੱਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ। ਜਾਹਿਲ ਆਦਮੀ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਹਾਂ ਬਈ ਕਾਦੀਆਨੀਓ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਫਿਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ ਦੀ। ਨੱਛੋ ਬੇਗਮ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਆਵਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰ ਜਾਣ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਯੂਸਫ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੁਣੀ। ਯਾਰ ਮੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਹੁਣ ਅਯਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਲਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਵਾਂ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੀਰਤ ਮਸੀਹ मऊद, सफ़ा 20 है। अच्छा जी, और कभी कभी वो आपके मुताला पर चिढ़कर आपको मुल्ला भी कह दिया करते थे और फरमाते थे कि ये हमारे घर में मुल्ला कहाँ से पैदा हो गया है। ठीक है जी, हेलो जी, मुल्ला वाला हवाला भी लब गया। यार साहब बहुत मेहरबानी शाह जी, बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक करूं। हाँ ठीक हो गया। गल असी जेड़ी करनी है ना भाजी, दलील पहले गल बाद चो, दलील तो बगैर गल नहीं। रब रखा जी, मैनू इजाजत दिओ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। और शुक्र करो मिर्ज़इयो ਹੁਣ ਹੁਣ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਖਵਾਲਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ, ਪੰਜੀਰੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप दुख नहीं महसूस करते कि उम्मते मुसलमान, उम्मते मुहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मते मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नो मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और स्कॉलर तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमानों के उठाए गए एतराजात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है वो, और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हजरात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हजरात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज़ कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज़ कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएंगे। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد